झुमुका लगा कठोर झुमुका लगी दी तीन टा जुआड़े जीव झमझम एक ओडिया घंट बाड़े 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 जीव मु मला मनीष बचेबी जहाँ को अभिशाप देवी अभिशाप धर आ बाड़ी हजा छड़ेबी ये तीन टा वरदान पाई आ तीन टा बेत देते मुनि ऋषि मैंने से बेत तीन टा आणिक द्वारा ही से किसी चमत्कार देखते। जय जगन्नाथ सांग मैंने आम अच्छु कटक जिला नियाली ब्लॉक अधीनस्थ सदादास तोटारे आपण मैंने जानी सदादास होउचंदी नियाली अंचलर जड़े एमती महान व्यक्तित्व तांको विषय पाखापाखि अनेक लोक जानी आहरी एमती अनेक किसी अधा अधूरा कहानी रही जोटा केबे लोकलोचन को आसीनी आ तांको बाबद रे केबे केही आलोचना मध्य करना तो आम यही परिप्रेक्षी आम सदादास तोटारे बुलूलु जड़े भाई जे कि अंगांगी भाव सदादास सहित तांको परिवार जड़ित थिले एवं सदादासंकर जहाँ सबू कलाकीर्ति कर से बाबद में संपूर्ण अवगत अच्छा तेज सहित आलोचना करवा सदादासंकर कौन सबू बाल्य जीवन केमती थिला से कौन करते अंचल से बाबद में आम आलोचना करवा आम सहित जड़े भाई अच्छा यही अंचल भाई भाई प्रथम आपन को स्वागत करी कौन कहे आपन ना प्रथम कहतु। जय जगन्नाथ मु मोहन दास आम घर ये पाख अंचल रतनपुर पंचायत एठू कहले पाखरे जे कि प्राचीन नदी तट प्राचीन नदीर अपर पाखर आम बसीचे जे कि सदादास जो आंब तोटा करिसेंती प्राचीन नदीर आर पटे आंब घर तो सदादास विषय कौन बा कह जहाँ कहले भी सब कम हो व्यक्तित्व विषय तो से एक सत्य घटना पर कहानी पलटि जाइए विगत 100 वर्ष ऊर्ध 150 वर्षर कहानी ये कहानी तो सत्य घटना पर आधारित सदादास कहले एक एमती व्यक्तित्व तो परिचय आवश्यकता नहीं से व्यक्तित्व मिशीगलानी माटी किंतु ना एबे भी बंची रही जीवंत अवस्था जे सदादास कहले आंब तोटा जी भी आंब तोटा को आसे प्रथम सदादास ना को ही व्यवहार करिवो जदि अंचल पाखबासी कहीं आसबे तोटा पाखक भी प्रथम जे पचार कौटी जाऊँ आम सदादास आंब तोटा को जाऊँ तो से व्यक्तित्व थे नाटा सदादास आंब तोटा नाम भी नामित हो जाए। बाल्य जीवन केमती थिला सदादासंकर देखंतु सदादास कहले एक व्यक्ति जो व्यक्तित्व थिले से हरिजन परिवार जन्म थिले से अवस्था आम ओडिशा जो भाई भाव थिला सेमानकर कर्म या थिला जे पर घरे जमती रहीकि जमती कोठे काम करी जीवन जीविका बंचवा कथा पिलादिन आम तो देखिनु कि आम जेजेबापा कहते कथा अनुसार जिते से आम घरे रोते कोठिया हिसाब से आमर जाती हल करने सकालू आम बिल जो बाड़ी रे बलद खुंटर बंधा ही तो सदा नहीं जाइए हल करा ना सदा जाइए नुंडा गहर को हल करने जमती दीपहर हम हल फिटिंग आसो हल जहाँ पानी फाणी तोराणी थो पियाई देव बलद मान को खुंटे बांधव पुणी गाई नहीं जीव चरिया यही भाव तार जीवन टी बीती जाऊला ता भीतर एमती गोटे दिन आसला तो सी समस्त भाग्य आसेनी सी जान कि महापुरुष थे भाग्य किसी दर्शन घटिला दिव्य दर्शन घटिला मुनि ऋषि मान दर्शन घटिला तापर तो किसी ना कि परिवर्तन घटिला से परिवर्तन जोगु आम परिवार विदा करूँ सी किसी आश्चर्यजनक द्रव्य शक्तिर व्यवहार करते जे कि हल करने को आसबे हल करुवे हल करने समय कहीं नथिबे तम पाखे बलद हल बुलूथब लंगल कंटी ईश धरिया कहीं नथिबे से गछ उपर शोथे सदा बाबा हल मन को चलुव जदि केत हल करुवे छाई चलुव सी यही व्यक्तित्व थे आकस्मिक कार्य मान सब आश्चर्यजनक कार्य करुले व्यक्तित्व ये ये सब कार्यक्रम केमती करती बाबा को सदादास पाखे सेमती किसी पावर थिला कि आपण भाबुचंती नहीं नहीं सी आम भली एक मानव जे मानव निज इच्छा शक्ति बल निजर साधना बल सब किसी करें आम एटा तो जानीचे तो से भाई किसी साधना तो नुहे सी थिला मन भितर जार भक्ति जड़े तार सब किसी भीतर बढ़ तो सी जो जाती कम करने जाती गाई चरिया को जाती हल करिया जाती सी किसी भगवान मुनि ऋषि मान दर्शन पाई से मुनि ऋषि मान दर्शन पाइबा द्वारा जावाई चेष्टा करते ये गुंफा अच्छी गुंफा पाखे गुंफार तो जापारे कि से मुनि ऋषि द्वारा ही से किसी दिव्य शक्ति पाई किसी वरदान पाई से वरदान बल से बहुत किसी कार्य कर सतदास आप घरे रोते
ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ପିଢ଼ିର କଥା ଇଏ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବାପା ଜେଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କରି ଅମଳର କଥା। ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଜେଜେଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆମର ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସଦା ଦାସ ସବୁ ଯା ଆମର ତ କୋଠିଆ ବାଡ଼ି ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ କୋଠିଆ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଥାଳି ଥବ, ସବୁ ତାଟିଆ ଥବ, ଗିଲାସ ଥବ, ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଟା ସଦା ଦାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସେ ଆମ ଘରେ ପର ଘରେ ଯେମିତି ରହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ସେ ସେମିତି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ କୋଠିଆ ଥିଲେ। କୋଠିଆ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ହଳ କରିବ, ଗାଈ ଚରେଇବ। ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଭିତରେ ସେ କିଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇକିରି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁ ଘଟେ ରୋଗ ବେମାର ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ସିଏ ବି ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ, ସେ ମଲା ମଣିଷ ବି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ବି ଯେମିତି ଏ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି କାଳେ ଲୋକ ଲୋଭ କରିକିରି, ସେତେବେଳେ ତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି, କାଳେ କିଏ ଗଛ ନେଇକିରି ବିକିଦେବେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ଗଛମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଅଭିଶାପ ଦିଆହେଇଥିଲା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବନି। ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ପନି ପଟା ହେବନି, ନଙ୍ଗଳ ବଣ୍ଡା ହେବନି, କଟୁରୀ ବେଣ୍ଟ ହେବନି, 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଆମ୍ବ ତୁଳି ଖାଇବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବ ତୁଳି ଖାଇବ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ମରିବ। ବାବା ଇଏ ସଦା ଦାସ ନିଜେ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ। ବରଦାନ ପାଇବା ଭିତରେ ବରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ହୋଇଯା ଛଡ଼େଇବି, ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇବି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେବ ଅଭିଶାପ ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ଧର୍ମା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୋଟା ସାରା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ଦେଖିଲା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫଳିଛି, ନାଲିଆ ଆମ୍ବଟା ଅଛି, ମୁଁ ତୋଳି ଖାଇବି। ତୋଳି ଖାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଜୀବନ ଗଲା, ତା ଜୀବନ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସଦା ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ମୋରି ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କଲା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇଲାନି ବା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିଲା। ପାଖାପାଖି କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ତୋଟା, ଏ ତୋଟା ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆମ୍ବ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ହୁଏ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, 909 ବାଟି ଜାଗା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଖବର କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟ, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ତ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ବାଲୁକା ଜାଗା, ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଲି କାଳକ୍ରମେ ସବୁ ନେଇକରି ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଦା ଦାସ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଧାଡ଼ିବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆରେ ବାବା ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହସ କଲୁ ନାହିଁ। ଏ ମହାପୁରୁଷ ଲୋକ, ଆମେ ଆକୁ ରଖିକିରି ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକର ବାକର ଟାଇପ୍ର ରଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦା କରିଦେଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ସେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି କାରବାର। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଉଳ ଗହମ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଥିଲା, ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ କୋଳଥ କଉଡ଼ି ଦେଇକି ତା ବିଦା କଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଗଢ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସବୁ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେ ଟାକୁଆ ପକାଇ ସବୁ ଯାକ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗଛ ଉତାରିଛି। ପ୍ରତି ଗଛକୁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳିରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର ବୋଧେ ହେବ, 700-800 ମିଟର ବ୍ୟାପୀ, କିନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ 500-600 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି ସିଧା ଦେଖିବେ ସିଧା ରହିବ, ଏପଟ ଯଦି ତେର୍ଛା ଦେଖିବେ ସିଧା, ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ କୋଣ ଯେପଟୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଗଛ ସବୁ ସିଧା ଥିଲା, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଛ ଥିଲା। ଆମେ ତ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ 35-36 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମେ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ସେ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ସେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗଛ ପକାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟୁଛି, ମହାପ୍ରଳୟମାନ ଘଟୁଛି, ବିନାଶ ସବୁ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋପ ପଡ଼ୁଛି, ଗଛ ବି ଜଳିଯାଉଛି, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଯେ କି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛକୁ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିକି ସବୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦା ଦାସ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ତୋଟା ଆହୁରି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ସବୁଜ ବଳୟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ସଦା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଦା ଦାସ ଏଠି ତୋଟା କରିଥିଲେ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ଏଠି ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛି। ଯେ ପରେ ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରା, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चन कले। जो शहीद होते पुलवामा आटक आम भारत बर्षर 44 जन सैनिक शहीद होते आम ओडार 2 जन शहीद होते पारिशिकर प्रसन्न साहू एवं रतनपुर मनोज बेहेरा जे कि मो निज सांग हिसाब से दादा भी घर सामना आमर से तो देशपाई जीवन देले विषय कहले तो बहुत गुड़े अगाड़ पुणी बाहर स्मृति उद्देश्य आम जो ये आरंभ करने को जाइए दुईटा जगह पंचायत को मिलित भाव रतनपुर और माधव पंचायत रतनपुर प्रोजेक्ट थिला रतनपुर और माधव को सम्मिलित करी केमिति जगार किसी डेभलपमेंट काम करवा शहीदवासी संग्रामी स्वाधीनता संग्रामीवासी उद्देश्य आंभ मान को स्वाधीनता देते से फ्रीडम फाइटर मैंने आम जदि अचिंतार अगाध निद्रार शोचे केवल बॉर्डर पर जगी सैनिक मान उद्देश्य किसी आम श्रुति उद्देश्य आम करें श्रुति उद्यान शहीद श्रुति उद्यान एटा भल कथा आम चिंताधारा करें शहीद जो आम भविष्य पीढ़ी मैंने जानापी किसी मन रखापी किसी करवा गढ़ी तोड़ा कौन गढ़ी तोड़ा ना किसी शहीद उद्यान गढ़ी तोड़ा फ्रीडम फाइटर मानक आनी स्थान दबा एवं से उचित सम्मान दबा ये जो उचित सम्मान देवाई जो प्रयास आम जारी रखिले आरंभ कले आखु तो पुणी आम दायित्व रही भविष्य केमी तुलेबा आर जत्न नवा सबकिछ आंभ मानक ही दायित्व खाली जे आरंभ करदे कि किसी प्रिपारेसन करदे से संपूर्ण से नुह किंतु जो मैंने आरंभ करते आम धन्यवाद दौर आरंभ कले तो गोटे प्रकल्प किंतु जेहेतु जारी रखिपारन से भी आम मन भर एक क्रोध सृष्टि कला भाई गोटे आपत्ति सृष्टि करुचे हौ भल कथा आम अंचल सौभाग्य जे आम अंचल शहीद होती आम अंचल आहरी भी देश सेवा करने सैनिक मानक जातु आम यह प्रेरणा दौचु युवक मानक कि युवक मानक आउ एक कथा भी कही रखा चाहूँ जे आसतु ये तोटार जो सदादास आंब तोटार जो भाव शहीद उद्यान आमर तार केमिति उन्नति करा एवं ये परिवेश एक सुंदर परिवेश एवं सबुज बलय भितर परिवेश सृष्टि हम तार आम आग को चिंताधारा करके काम करने आवश्यक खाली जे कहबानी जे गोटे पंचायतर काम कि आ गोटे पंचायत कि अलग लोक आसुँच बुलवा बुली पड़ी जावा सेटा नुह जदि किसी नुआ करने प्रचेषा आपण मन पाखे अच्छी तो निश्चिंत सहयोग हाथ बढ़ातु ये जगह को आहरी किसी सुंदर भाव गढ़ी तोड़ापी आम प्रयास करवा कहुए युवपीढ़ी जिते आग को आसे किसी ना किसी गोटे परिवर्तन हुए ये आम अंचल अनेक युवपीढ़ी अच्छा जो मैंने कि सामाजिक कार्य लिप्त अच्छा जो मैंने कि चाहती जे आम अंचल परिवेश हो कि स्वास्थ्य हो शिक्षा हो सब क्षेत्र में उन्नति हो से कौन आह्वान भाई शुणु आजिका डेट ये सब टेक्नोलोजी जुग होगा आम यदि यंग मास मान सामिल न करिया सब कि निश्चिंत आम किसी पछरे पड़जा तो ढांचा जो सब किसी चेंज होमको से हिसाब से चेंज होगा पड़ो तो समय अनुसार आम जी पाद रखी जावा ताले निश्चित ये कार्य आगू जापर समस्त ये खुशी जापर बुली पारे और सबकि भल भी आगू को उन्नति हो पार कि प्रशासन कौन कह प्रशासन को गोटे आम कथा कहवाक चाहूँ यहाँ भल कथा लास्ट को कहले प्रशासन कथा देखु ये जो कार्यटा जो जगार होती मुझे कहवाक चाहूँ मोर किसी मन पड़ा यहाँ आज्ञा रतनपुर पंचायतर कार्य मो कान को भी कथा आसी जदि सोशल मीडिया रे कथा मुझे व्याख्यान करने चाहूँ यहाँ समस्त भी जानी रखा दरकार निश्चित मो पंचायत लोक जानी रखा दरकार ये सरपंच हूँ नोमिनी हूँ बा आमर राजनीतिक दल जेकोसी व्यक्तित्व हूँ बा सरकार जेकोसी ऑफिसर कर्मचारी हूँ समस्त जानवे कथा जानवा दरकार आज्ञा
ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ଶହୀଦ କୌଶେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ତାହେଲେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ କରିବାର ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏ କଥା କହିବାର ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୋମିନି ମହୋଦୟ ହୁଏତ ଏ କଥା ଆଗକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ହେବ କି କମ୍ ହେବ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କଥା କହୁଛି ସିଏ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ତୋଟାଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତୋଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ହେଇଛି ପାର୍କକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୋ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତମେ କିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ନ ପଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଇଟାଟିଏ ବି ଥୁଆ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିପରି କାହା ସମର୍ଥନରେ ହେଲା କାହା ଆଦେଶରେ ହେଲା କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଲା ନାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲଦାର ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ତି କଥାଟି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରହିଛି କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ କାମ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଏକା ପଇସା ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଏଠି ତହସିଲଦାର ବାବୁଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଜାଗା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଗା ଦେଲେନି ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଚାହିଁଲେ ଜାଗା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କରିକି ତ ଜାଗା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଉ କେହି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସେଠି ମନା କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ମନା କଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଅଛି ନାଇଁ ଏ ତ ଛୋଟିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଆମର ଆମେ ଯାହା ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସଦା ଦାସଙ୍କ ତୋଟା ଇଏ ତାପରେ ଆମର ବୀର ଯବାନ ଯିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ର ମନୋଜ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେ ଶହୀଦ ହେଲେ ତ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେବା ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ତ ये छोटिया आपन को लगुच कि ये तो गोटे बड़ प्रकल्प या देहरे पूर्वर सबू तर्जमा करा जाइथिबो तो पुणी कौन पाई ये जो परिस्थिति सृष्टि होउची आमे देखुतलु जे एठी अनेक प्रकार समस्या रही जेमती घास हो गलानी या भितर महिषी पोषुचंती अलिया आवर्जना रे भर्ती हेलानी कौन कहबे नहीं किछिटा तो त्रुटि रही जाइए से एत सब माने विभ्रांत घटुची तो देखो जो प्रोजेक्ट करा जाए प्री प्लानिंग करा जाए माने जितेबाला जिनसा अच्छी जो अवस्था थिला ताकू केमिति सजाड़िया गोटे फास्ट प्री प्लानिंग करा जाए ताकू कर सारा पर गोटे प्रोजेक्ट करा जाए प्रोजेक्ट कर सारा प्रोजेक्ट जो तार काम चले पुणी जनक तत्वावधान चले कंप्लीट हुए जी वर्ष तार माने कंट्राक्टर कर ना मुझे 5 वर्ष 10 वर्ष ग्यारंटी देवी वारंटी देवी मुझे रिपेयरिंग करी गोटे रही किसी जगुआली रहा दरकार ये किसी ना तो प्रकल्प केमिति को बाटर केमिति कौन है आम कि आइडिया पाऊनु नो आइडिया आमे आमे जेहेतु अंचल एत बड़ बड़ समस्या ये जो एत कोटी कोटी टका खर्च प्रकल्प करागला ता बाबद आलोचना करूले जे आमे आमर टॉपिक थिला सदा दास बाबद आमे टिके अलगा आड़ की पलैले ठीक अच्छे आमर जेहेतु अंचल समस्याटी रही आमे चाहबू जे वीडियो माध्यम जब प्रशासनिक अधिकारी किए देखुवे तेज आपर टे नजर पकातु शहीद उद्यानटी जो उद्देश्य करा भावुँ से उद्देश्य टिके टिके धीरे धीरे जमती कि समुद्र को संख्या भाया है तो आउ टिके आमे जिबा से सदा दास सदा दास आउ कौन सब अनुभूति रही सर्टकट्रे आज्ञा शुणु सदा दास कथा तो कहले सरबानी एमती किसी मन पड़ो एमती संध्या बर्तमान तो संध्या उई आसला बर्तमान सूर्य अस्त होबार समय ये सूर्य अस्त होबार समय सदा दास किसी कीर्ति अच्छी जे कि गाई गोरु नौ चरैया चरैकी आसुवे फेरिकी आसला बेलू जो काली मंदिर गोटे अच्छी दक्षिण काली मंदिर से अच्छी गोटे श्रुति अच्छी आप चाहिए से किसी बैठ नहीं पारे तो जो सदा दास ब्राह्मण गाई चरिया जाए गाई चरी आसला बेलू ब्राह्मण समस्त गाई नहीं जाए गोटे ब्राह्मण से गाई नहीं जाए काली मंदिर पाखे जब गाई चरैकी आसला बेले घर पाखे गुहाल पाखे कह अरे बामुणी आलो बामुणी तो गाई रहा मुझे जाऊँगी ना हाँ सदा मुझे अच्छी तू जा कि बामुणी नथिबो
ବାମୁଣୀ ନଥିବ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସଦା ଯିବ ସଦାକୁ ତ ଆନ୍ସର ମିଳିଲା ନା ହଁ ମୁଁ ଅଛି ତୁ ଯା ଏତେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାମୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ସଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋତେ ନ କହିକିରି ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା ମୋ ଗାଈ ମାନେ ଯେଜା ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ସଦାଟା ଏମିତି କାମ କେମିତି କରୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଦା ପୁଣି ଡାକେ ଆଲୋ ବାମୁଣୀ ତୋ ଗାଈ ଫିଟା ମୁଁ ଚରିବାକୁ ଯିବି ବାମୁଣୀ ଆସିଗଲା ତୁ କେମିତିଆ ଲୋକ ତୁ କେମିତି ମୋତେ ଡାକିଲୁନି ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲୁ ସିଏ ଲାଲୁ ତୁ ବାମୁଣୀ ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସଦା ଅଛି ତୁ ଯା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ଏନେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗାଈ ନେବି ନା ମୁଁ ତ ନାହିଁ ତୋତେ କହିଲା କିଏ ସିଏ ମା ସ୍ୱୟଂ ମା କାଳୀ ମା ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପୁଣି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ସବୁ ଯାକ ଫିଟେଇକିରି ଯାହା ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ଯାକୁ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଯିବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ ସେ ତ ବରଦାନ ପାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ କାହାକୁ ବାଡ଼ି ହଇଜା ଲାଗିଛି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯିବ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଆଣିବ ପଶିବାକୁ କହିବ ମୁଢ଼ି ଯା ଉଡ଼ି ଜ୍ୱର ଯାଉ ଛାଡ଼ି ମୁଢ଼ି ଯା ଉଡ଼ି ଜ୍ୱର ଯାଉ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭାଷା ଯାହା କହିକି ସେ ତା'ର ରୋଗ ନିରୂପଣ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରେ ଏ ପାଖାପାଖି ସଦା ଦାସଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫେରୁଥିଲା ଅଧ ବାଟରେ ସେ ସଦା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପଚାରିଥିଲା ଆରେ ସଦା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି ନା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନା ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଉଛି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଧ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବୁନି ତ ପରିଣତ ବୟସ ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ବାସ୍ ସେଇ ବୟସରେ ଏଇଟା ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ବୟସ୍କର ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ ଏଇ ବୟସ୍କରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କଥା ତ କହିପାରିବୁନି ସେ କହନ୍ତିନି ଉଭାନ ହେଇଯିବା କଥା ଆମେ ଜାଣ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଆସୁଥିଲା ଘରକୁ ଫେରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେ ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲା ଆରେ ଭାଇମାନେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦାହ କରୁଛ ସେଠି ଉତ୍ତର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସଦା ଦାସକୁ ଦାହ କରୁଛୁ ନା ତୁମେ ପାଗଳ ମାନେ ନା କ'ଣ ନା ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଅଛୁ ତୁମକୁ ପାଗଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ପୁରୀରୁ ଆସିଲି ଏବେ ସଦାକୁ ଦେଖି ଆସିଲି ସଦା ପୁରୀ ଯାଉଛି ତ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ସଦାକୁ ଦାହ କରୁଛୁ ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ସଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି କି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛି ବାସ୍ ଏଇଭଳି କଥା ଲୋକ ମୁଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସଦା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ଅଲଗା କିଛି ଛୋଟ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କ'ଣ ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେମିତି ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହଁ ସେ ତ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଏଇଟା ତ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବୁ ଯେ କି ଏକ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୟସ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ବା ଥିବ ଧୋକଡ଼ା ଚମ ଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଛୋଟିଆ ଚିରାଫଟା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ବାସ୍ ଗୋଡ଼ରେ କଠ ଭଳେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ବେତ ଧରିଥିବ ସେ ବେତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଝାଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେତ ତିନିଟା ବେତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ବେତ ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ାଇ ବେତ ତିନୋଟି ଦେଇଥିଲେ ମୁନିଷୀ ମାନେ ତିନିଟା ବେତ ଦେଇ କହିଥିଲେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଯାଏ ଝୁମୁକା ଲଗା କଠଉ ତା କଠଉରେ ଝୁମୁକା ଲାଗିଥିବ ଦୁଇ ତିନିଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଝମଝମ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଯିବ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ ତିନିଟା ବର କ'ଣ ସେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ କଲା ନା ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଆଜି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଛକିକି ବସିଛି ଫେରିବା ବାଟେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ତାଙ୍କର କହିଲା ମୋ ବୋପା ମୁଁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ମାନବାଟା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ନା ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ସାଥିରେ ତାହେଲେ ଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଯାଇପାରିଲାନି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁମ୍ଫାର କିଛି ବାଟରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ତୁ ମାନବାଟା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ହଉ କମ୍ ବରଦାନ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ଏ ତିନିଟା ବରଦାନ ମାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇବି ଯାହାକୁ ଯା ଅଭିଶାପ ଦେବି ଅଭିଶାପ ଧରିବ ଆଉ ବାଡ଼ି ହଜା ଛଡ଼େଇବି ଏ ତିନିଟା ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ଆଉ ତିନିଟା ବେତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେ ବେତ ତିନିଟା ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ସଦା ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯେତିକି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ତ ସଦା ଦାସଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନୁ ତ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ତାଙ୍କର ବରଦାନ, ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତ ସେତେ କିଛି ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ମୋ ପେଜ୍ ତ ମାନେ ମୋ ପେଜ୍ର ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ନମନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଯାହା ସ୍ମୃତି ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବଖାଣିଲେ। ତେବେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସଦା ଦାସ ତୋଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଉଦ୍ୟାନଟି ଏଠି ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଏଠି କେମିତି ଶହୀଦ ଉଦ୍ୟାନଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଦା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେ ସ୍ମୃତିକି କେମିତି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ସେ ସ୍ମୃତିକି ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।